जगन्नाथपुरी लगभग 12वीं सदी का वो पुराना मंदिर है, उड़ीसा दे विच है। और ये जिहड़े 4 धाम हिंदुओं के ने उन्हां चों एक धाम है जिहड़ा जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ जिहड़ा अवतार विष्णु दा, सुभद्रा और बलभद्र ये इन्हां तिन्नां दी यात्रा निकलदी है। तो वड्डा चक्का रथ जिहड़ा कि जिन्हों कि कई 100 बंदा खिच रहा हुंदा है, उस जगन्नाथ दे रथ दे थल्ले ब्राह्मणों ने क्या होया सी कि जिहड़ा ये भगवान जगन्नाथ है तो जिहड़ा इस चक्के दे थल्ले आके मरेगा उसनूं सीधा बैकुंठ धाम मिलेगा। उहदे बाहर वड्डा करके लिखा होया कि कोई भी गैर हिंदू जिहड़ा भगवान जगन्नाथ दे दर्शन नहीं, जो रथ निकलदा उदों तो चलो फॉरेनर दूजे तीजे आउंदे ने, लेकिन उत्थे कोई भी गैर हिंदू नहीं जा सकदा। बीजेपी का लाया होया गवर्नर है उड़ीसा दे विच गणेशी लाल, उहदे च उन्हें लैक्चर करदे हैं क्या कि भी मैं जिहड़ी पूरी दी रॉयल फैमिली है उन्होंने मैं अपील करदा कि भी ये जिहड़ा 12वीं सदी का टैंपल जिहदे च जगन्नाथ भगवान के दर्शन फॉरेनर भी करना चाहते हैं, मतलब नॉन हिंदू अंग्रेज़, उन्होंने अलाउ किया जाए। बीजेपी होए कांग्रेस होए दूजे तीजे उन्होंने कहा कि जी ये तुसी किवें धार्मिक मामलों इंटरफीयर कर सकते हो। 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर दे विच चूहियां ने जड़ियां ने खूब रौनकां लाइयां हुई हैं। अंदर जिहड़ा सैंक्टम सैंक्टोरम है भगवान जगन्नाथ का, उन्हां दे जिहड़े पंडित रोज़ नवा धवा के कपड़े पाउंदे ने, शाम तक चूहे वो भी कुतर दिंदे ने। जिथे फैलो ह्यूमन बीइंग दे नाल तां उस लैवल की डिस्क्रिमिनेशन है कि वो एंटर ही नहीं कर सकता। अच्छा। लेकिन तुसी कहो जी ना 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 असी अहिंसा करने वाले हैं और अहिंसा च असी चूहे थोड़ी मारने ने, सप नहीं, नाले चमगिदड़ भी नहीं मारने। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि हिंदुओं का उड़ीसा विच प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथपुरी अजकल चर्चा दे विच है, क्योंकि जगन्नाथपुरी मंदिर विच किसी भी गैर हिंदू अते दलित ते दाखले ते मुकम्मल पाबंदी है, पर दूसरे पासे उत्थे चूहियां चमगिदड़ा अते सप्पां ने खूब रौनक लाई हुई है। सो इस दिलचस्प विषय ते गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसी तरह बने रहना, देखण सुणन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार हैं? देखो साडी कोशिश हुंदी है कि असीं मूल तौर ते जिहड़े इशू हुंदे ने उस ते गल करदे हैं, किसी भी मज़हब प्रति जां उन्हां दे विश्वास प्रति कोई साडी टिप्पणी नहीं हुंदी। लेकिन जदों तुसीं एक पासे पूर्ण तौर दे उत्ते डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हुंदे हो, वितकरा देख रहे हुंदे हो, तो जे उस वितकरे नूं चैलेंज तुसीं ना करो, हुण जे असीं सिੱਖੀ थॉट गुरु नानक साहब की सिक्ख्या की गल करते हैं, सो ज़ाहिर है कि जो कुछ भी एग्जिस्ट करता सी वो भावें हिंदू थॉट च करता सी जां इस्लामिक थॉट वालियां च करता सी। थॉट नूं गुरु साहब ने जिहड़ा है वो खास तौर पर जिहड़ी कलर्जी जिहड़ी उसनूं इंप्लीमेंट करन वाली पुजारी क्लास सी उन्हां दे उत्ते निशाना सेधत कीता कि भाई लोकां नूं किवें उन्हां ने भंबल भूसे दे विच पाया होया, किवें लोकां दे मुढ़ले हक्कां दे उत्ते जिहड़ा है उन्हां नूं कोई राहत नहीं है, उन्हां नूं कोई सच दा ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्हां नूं कर्म कांड च फसाया होया, रिचुअलिज्म च फसाया होया। और इसे नूं ही जदों भाई गुरदास जी ने फरमाया सी कि सच किनारे रह गया, खै मरदे बामण मौलाने सिरों ना मिटे आवण जाने, कि अल्टीमेटली जिहड़ी ट्रूथ दी भाल जीवन मरण दे इस गेड़ चों निकलना है और उस दे लई सच दे रस्ते दे उत्ते तुरना। सच दा कैजुअलिटी बन गया और इन्हां दे ब्राह्मण और मौलाने जिहड़े अपने अपने धर्मां दे झंडा बरदार ने वो आपस दे विच खैबड़ रहे हैं। हुण इक्को वेले 2 खबरां जिन्हां 2 दिनां दे विच मीडिया दे विच सी ते मैनूं लग्गा भी एक दिलचस्प गल होएगी, क्योंकि जगन्नाथपुरी दा जदों असीं जिक्र करदे हैं तां हिंदुआं दे 4 धाम जिहड़े डिकलेयर किए हुए ने और इस दे उत्ते मोदी ने कई हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट 4 धाम यात्रा के नाम थले वो सड़कां खुलियां बड़ियां बड़ियां वो JBT के किहड़ियां मशीनां दे नाल जोशी मठ भी थले बिठाता है, दस गया किन्ने हज़ार घर खाली क्रैक्स ने और इनू अगे तोरिया है।
ਸੋ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਲਗਭਗ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਧਾਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਧਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ। ਔਰ ਜਗਨਨਾਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਜਗਰਨੌਟ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਰਨੌਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਆਰਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਵਾ ਲਏਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ 'ਚ। ਔਰ ਉਹ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਨ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੋਕੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਚਰਿਆ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਕਰਵਟ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਇਸ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਗਰਨੌਟ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ, ਸੁਭਦਰਾ ਔਰ ਬਲਭਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਚੱਕਾ ਰੱਥ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਈ 100 ਬੰਦਾ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੱਕੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇਸ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਜਾ ਪਵਾ ਕੇ ਜਗਨਨਾਥ ਔਰ ਸੁਭਦਰਾ ਔਰ ਬਲਭਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੱਕੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਭ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰਨੌਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਗਨਨਾਥ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗਨਨਾਥ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਆਮ ਘਟੀਆ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ 8-10-9 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰੱਥ ਨਿਕਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫੋਰਨਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਈਵਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਸੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ। ਈਵਨ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਵਿੰਦਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਵਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੜਾ ਦੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਫੋਰਨਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ੀ ਲਾਲ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਤਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰੀ ਦੀ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਗਜਪਤੀ ਦਿਵਿਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ, ਪੁਰੀ ਦੇ ਗਵਰਧਨ ਮੱਠ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨਿਸ਼ਚਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਗਨਨਾਥ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਫੋਰਨਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਨਾਨ ਹਿੰਦੂ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਬਾਹਰ ਰੱਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ, ਮਤਲਬ ਨਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਈਵਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟਰਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੋੜੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਇਨ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜਨ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਕੱਲ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਨੌਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੂਹੇ, ਸੱਪ ਤੇ ਚਮਗਿੱਦੜ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ ਆਈ। Rat menace hits Puri's 12th century Jagannath temple. Priests fear the rodents may damage the wooden idols of deities. ਕਿ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕਟਮ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਰੋਜ਼ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੂਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਧਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੂਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮਦੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਭੀੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ the rodents whose numbers increased manifold during the absence of devotees in the wake of COVID-19 pandemic has been nibbling away the attires of gods Jagannath, Balbhadra and Subhadra in the shrine। ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਲਭਦਰਾ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਟੁੱਕ ਗਏ, ਸੁਭਦਰਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸੁਭਦਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚੋਇਆ ਨੇ ਕੁਦਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਗੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਲਿੰਕਡ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਚੂਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਮਗਿੱਦੜ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੱਪ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫੈਲੋ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੂਹੇ ਥੋੜੀ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਚਮਗਿੱਦੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ। ਕੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ। ਔਰ ਇਹ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਸਟ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ 912ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ 900 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਚੂਹੇ, ਚਮਗਿੱਦੜ ਔਰ ਸੱਪ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।